प्रणाम बाबा जी। बाबा जी एक गूंज दिमाग विच रात नूं सुत्ते पे गूंजदी है। यह ध्यान लग जाता है, नींद नहीं आउंदी, शरीर सौ जाता है, दिमाग जागदा रहिंदा है। इस तों बचण लई हवा वाला पखा ला के सौना पैंदा है, जो आवाज़ करदा है धुनी सुनाई नहीं दिंदी। किरपा करो वह रस्ता दसो। यह भुपिंदर सिंह ने लिखिया है। मैनू ख्याल है कुछ को दिन पहला यह आया सी ते इन्हें अपने बारे दसिया सी कि मैं बहुत जगह ध्यान करता रहा हाँ काफ़ी समय तो हुण भी ध्यान कर रहा हाँ किते जाके। तो मैनू भी पुछया सी भी ध्यान किवें करां। तो मैं इनू इहो ही एक राय दिती सी कि तू पहला रिकॉर्डिंगां सुन, धीरे धीरे तैनू पता लगेगा भी मैं इधर ध्यान करन वास्ते नहीं कह रहा हाँ, बहुता ध्यान छड्डण वास्ते ज़्यादा कह रहा। ते ऐसियां समस्यावां तकरीबन ज़्यादातर धार्मिक लोगों नूं आ रहीआं हन, जिहड़े ध्यान कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई विपसना करता है, भाव की कोशिश कर रहे हैं ध्यान नूं लाउण दी, पर दूसरा पक्ष छड्ड नहीं रहे हैं। तो जिन्ना चिर दूसरा पक्ष छुटेगा नहीं तो इधर ध्यान भी लग जाएगा, तो फिर ऐसियां ही समस्यावां आउणगियां। पुराने समय दे विच ऐसियां समस्यावां साधकां नूं नहीं सी आउंदियां, बहुत घट आउंदियां सी, क्योंकि मन इन्ना विकसित नहीं सी। इस कारण सतपुरखां ने, सतगुरां ने बहुता ध्यान छड्डण नूं नहीं कहा है, सिर्फ सिमरन करन नूं कहा है, नाम जपण नूं कहा है, ध्यान करन नूं कहा है। क्योंकि पुराने समय दे विच आदमी दा ध्यान बहुता फैलिया होया नहीं सी। ख्याल करो तुसी, इउं समझ लवो भी अजोके समय दे विच एक आदमी एक दफ़ा कई कई काम इकट्ठे कर रहा है। जिवें अक्सर तुसी देखिया है कोई ड्राइवर है, कार चलाउंदा, गड्डी चलाउंदा, कोई मशीनरी चलाउंदा, तो उहदे हत्थ पैर भी काम कर रहे हैं, ਕੰਨ भी काम कर रहे हैं, अखां वल भी ध्यान है, सामने भी देख रहा है, कुछ सुन भी रहा है, फिर कुछ सोच भी रहा है, वाक कुछ बोल भी रहा है। तुसीं देखिया ही है ना, रोज़ देख ही रहे हो भी आदमी एक दफ़ा किन्ने काम कर रहा है, क्योंकि मन विकसित हो गया ना। अजोके समय 'च देखिया होवेगा दोवां हत्थां दे नाल कई लिख भी लैंदे हन अलग-अलग, कई तस्वीरां भी अलग-अलग बना लैंदे हन दोवां हत्थां दे नाल। देखो कमाल है ना, कितना विकास हो गया मन का। पुराने समय 'च इन्ना विकास नहीं सी मन का, जिन्ना ही पुरातन चले जाइए आप उन्ना घट विकास सी। ते आदमी इक्को ही काम करदा सी, जिवें पशु हन तुसीं देखिया होवेगा, वो जे वो कुछ खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं, उन्हों का ध्यान खाण वाल है, वो दूसरे पासे ध्यान ही नहीं देंदे, क्योंकि विकास नहीं है ना मानसिक। ते आदमी
ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਹਿ ਲਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਐ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ, ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਦਮੀ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਛੱਡੋ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਨੰਦ ਨਾਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰੀਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਸੌਵੇਂ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਿਮਾਗ ਸੌਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਸੌਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਰ ਰੈਸਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਗਈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਐਸੇ ਸਾਧਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸੌਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ, ਇੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੈਸਟ। ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਧੁਨੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੁਨੀ, ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਧੁਨੀ ਉਰਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਐਸਾ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਨਸਿਕ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਕੜੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਧਕ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਧਕ ਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖ ਪਿਆ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਬਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਦਿਖ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਧੁਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਧੁਨੀ ਵੱਲ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਅਗੇ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧੁਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਓ। ਦਰਅਸਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਦਮੀ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹਟਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਕੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਿਛਿਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਟਿਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਓਗੇ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੁਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹਟਾਓ ਧਿਆਨ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹਟੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਚਾਹਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਐਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਤ ਜਾਂ ਝੂਠ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਟਾਓ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਿਨ ਮਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ, ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟਾਓ, ਅਤੇ ਧੁਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਟਾਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਹਟਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਓਗੇ। ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਆਓਗੇ, ਸਰਲ ਆਓਗੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਵੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਛੁੱਟਦਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਦਰਅਸਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਠਾਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ ਕਾਹੇ ਬਿਖਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜ਼ਹਿਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਧੁਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ।